നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. വീണ്ടും നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓഫ്ലൈനായും ഓൺലൈനായിട്ടും ഒക്കെ കൂടി വരുവാൻ ദൈവം ചെയ്ത അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ പല സംഭവങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. ഇന്നലെ കണ്ടവരിന്ന് കാണാതെ ലോകത്തു നിന്നൊക്കെ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിപ്പാൻ ആ പുത്രത്തിൻ്റെ അവകാശം തന്ന ദൈവത്തിന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം. യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ നടത്തി പരിപാലിച്ചു. നമ്മുടെ യാത്രയിലൊക്കെ കൂടെയിരുന്നു കൂട്ടി വരുത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളെയൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മെ തന്നെ ദൈവ സന്നിധി വിനയപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുങ്ങാം. പ്രിയ സജി ബ്രദർ ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. എന്നും നല്ലവൻ യേശു, എന്നും നല്ലവൻ, ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യേ നല്ലവൻ, ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യേ നല്ലവൻ. ഭാരമുള്ളിൽ നേരിടും നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും, ഭാരമുള്ളിൽ നേരിടും നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും, സാരമില്ലെന്നോതിടും തന്മാർവിലെന്നെ ചേർത്തിടും, സാരമില്ലെന്നോതിടും തന്മാർവിലെന്നെ ചേർത്തിടും. എന്നും നല്ലവൻ എൻ്റെ യേശു, എന്നും നല്ലവൻ, ഇന്നാലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യേ നല്ലവൻ, ഇന്നാലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യേ നല്ലവൻ. Let's pray. Almighty God, Heavenly Father, we thank you once again for giving us one more day to call you Abba, Father. Oh Father, we thank you that you've given us this beautiful day, this beautiful afternoon, to come as a fellowship to glorify your wonderful name. Oh Father, to proclaim your majestic name. Oh Father, to praise you. Oh Father, to worship you. Oh Father, to testify your mercies and your grace. Oh Father, we come into your presence by the blood of your Son, Jesus Christ, your Son who gave up his life on the cross to save us. Oh Father, to save me, to save my brothers and sisters who are gathered in this room. Oh Father, to save the entire entire world. Oh Father, you provided a way through your Son, and we graciously accept, hallelujah, the gift of life that you have given us. Oh Father, as we come into your presence, oh Father, we pray that you fill us by the Holy Spirit. Oh Father, fill us with the Holy Spirit, oh Father, so that our tongues don't tire to praise you, to worship you. We commit our choir, oh Father, as they get ready to worship you. We pray that, oh Father, hallelujah, give us the power to praise you from our souls, oh Father. We pray for, hallelujah, Prasad Cham. We pray for dear Robbie brother. We pray for Vinod brother as they get ready for the service today. May the Holy Spirit lead them, oh Father. We pray for our leaders. We pray for Baby Kutuchan. We pray for M.J. Thomas Uncle. We pray for Rajan Uncle. We pray for Thomas Kutuchan. We pray for all our brothers and sisters who have come together to worship you online and offline, oh Father. May your love continue to grow in us, oh Father. May our brotherly love continue to grow, oh Father. May we be able to spread your gospel to the ends of the world, oh Father. At this time, we pray for Missions India and all the missionaries, all the leaders, oh Father, who are working tirelessly in your name. Oh Father, we pray for everyone. We pray for this country. Hallelujah.
for giving us the opportunity to worship and practice our faith with freedom, oh Father. We pray that we have got this beautiful hall, oh Father, to gather, oh Father. We pray for the hallelujah, the audio system, the internet, and all those facilities that you have provided us, oh Father. Amen. Thank you, Father, for all your love. Thank you for taking care of us. Thank you for leading our fellowship all these many years, oh Father. We continue, hallelujah, Father, to submit ourselves completely. Help us to submit our complete life, surrender a complete life to the leading of the Holy Spirit, oh Father, so that our thoughts, our looks, our hallelujah, our worship, our prayers are all, hallelujah, are filled with the power of the Holy Spirit. We pray, Lord, that you continue to lead us. We ask this prayers in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി തന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാരംഭമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗാനം പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വേട്ടമല ഫിലിപ്പോസ് സ്വദേശി ബേബിക്കുട്ടിച്ചാനൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രഗത്ഭനായ നല്ല വചന ശുശ്രൂഷകൻ, അതുപരി ഒരു ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച ഒരു കർത്തൃദാസൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു ദാസൻ. പല കൺവെൻഷനിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വന്ന വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദേവദാസൻ പുള്ളിപ്പുലിക്കുള്ള പുള്ളും കുശ്യന്റെ കറുപ്പും മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിഷയമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ കുശ്യന്റെ കറുപ്പ് കളർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേട്ടമല ഫിലിപ്പോസ് ഉപദേശിയെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപദേശി പറഞ്ഞു, ഈ വേട്ടമല ഉപദേശിയെ കൈനീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കളറാണ് ഈ കുശ്യന്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വേട്ടമല ഉപദേശി അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ജനസമൂഹത്തിൽ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന ദാസൻ ഈ വേട്ടമല ഉപദേശിയെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളറിനെ കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സ് നൊന്ത് ഭവനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വലിയവനായ ദൈവം വ്യക്തമായി ഇടപെട്ടിട്ട് ഈ വേട്ടമല ഉപദേശിക്കൊണ്ട് എഴുതിച്ച ഒരു ഗാനമാണ്. അന്ന് രാത്രി ദൈവം ഈ ഉപദേശിയുടെ അടുത്ത് സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഉപദേശിയോട് പറഞ്ഞതാണ്. അന്ന് ആ ഉപദേശിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയൊരു ഗാനമാണ്. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ, താമസമെന്നിയെ മേഘത്തിൽ വരും താൻ, കാന്തയാം എന്നെയും ചേർത്തിടും നിശ്ചയമായി. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓഡിയൻസിലായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെക്കാളിലൊക്കെ വചനത്തിന്റെ ദൈവമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും വചനമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണെങ്കിലും വളരെ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ഈ ഓഡിയൻസായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നവർ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ചേർന്ന് കൈയടിച്ച് പാടാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാളും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ ഓഡിയൻസിന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈയടിച്ച് പാടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കമാൻഡ് അല്ല, ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചല്ല. ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവവിശ്വാസത്തിലും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആ ദൈവത്തോടുള്ള റെസ്പെക്ട്, ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പാടുന്നത്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ വലിയവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ആയിട്ടുള്ളതല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഏഴകളും ചെറിയകളും മുഴുക്കളുമായ വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കേണ്ട പോവുകയാണ്. ഫിലിപ്പോസ് ഉപദേശി എഴുതിയ ദൈവം ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൽ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ, താമസം എന്നെയും മേഘത്തിൽ വരും താൻ, കാന്തയാം എന്നെയും ചേർത്തിടുതാൻ. ദൈവം വ്യക്തമായി ഇടപെട്ട് എഴുതിയ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് ചേർന്ന് കൈയടിച്ച് പാടാം. രക്ഷകൻ നീതിயின் സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ, എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിயின் സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ, താമസമെന്നിയെ മേഘത്തിൽ വരും താൻ, താമസമെന്നിയെ മേഘത്തിൽ വരും താൻ, കാന്തയാമെന്നെയും ചേർത്തിടും നിശ്ചയമൻ, കാന്തയാമെന്നെയും ചേർത്തിടും ജയമൻ, എൻ
തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. യെരൂശലേമിൻ തെരുവിലൂടെ ക്രൂശുമരം ചുമന്നു കാൽവരിയിൽ നടന്നു പോയവൻ. യെരൂശലേമിൻ തെരുവിലൂടെ ക്രൂശുമരം ചുമന്നു കാൽവരിയിൽ നടന്നു പോയവൻ. ശോഭിത പട്ടണത്തിൽ മുത്തുകളാലുള്ള ശോഭിത പട്ടണത്തിൽ മുത്തുകളാലുള്ള വീടുകൾ തീർത്തിട്ടു വേഗത്തിൽ വരുമവൻ. വീടുകൾ തീർത്തിട്ടു വേഗത്തിൽ വരുമവൻ. പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൽ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൽ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. ആനന്ദപുരത്തിലെ വാസം ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇഹത്തിലെ കഷ്ടം സാരമോ. ഓ ആനന്ദപുരത്തിലെ വാസം ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇഹത്തിലെ കഷ്ടം സാരമോ. വ്യത്യാസഗാനങ്ങൾ പാടി ഞാൻ നിത്യവും വ്യത്യാസഗാനങ്ങൾ പാടി ഞാൻ നിത്യവും സ്വർഗീയ സന്തോഷമെന്നിലുണ്ടെന്നേക്കാൾ സ്വർഗീയ സന്തോഷമെന്നിലുണ്ടെന്നേക്കാളിൽ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. നീതി സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ തൻ പ്രഭയിൽ കാന്തിയാൽ നീരുൾ നിറം മാറിയിടുമേ. നീതി സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ തൻ പ്രഭയിൽ കാന്തിയാൽ നീരുൾ നിറം മാറിയിടുമേ. ഓ രാജരാജ പ്രതിമയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടെന്നെ താൻ രാജരാജ പ്രതിമയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടെന്നെ താൻ കൂടവേ ഇരുത്തുന്ന രാജാവു വേഗം വരും. കൂടവേ ഇരുത്തുന്ന രാജാവു വേഗം വരും. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. സന്താപം തീർത്തിട്ടു അന്തമില്ലായുക കാന്തനുമായി വാഴുവാൻ. സന്താപം തീർത്തിട്ടു അന്തമില്ലായുക കാന്തനുമായി വാഴുവാൻ. ഉള്ളം കൊതിക്കുന്നേ പാദങ്ങൾ പൊങ്ങുന്നേ ഉള്ളം കൊതിക്കുന്നേ പാദങ്ങൾ പൊങ്ങുന്നേ. എന്നിങ്ങു വന്നെന്നെ ചേർത്തിടും പ്രേമകാന്തൻ എന്നിങ്ങു വന്നെന്നെ ചേർത്തിടും പ്രേമകാന്തൻ. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ ഹല്ലേലൂയ. നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമുക്ക് സങ്കീർത്തന ധ്യാനത്തിനായി ഒരുങ്ങാം. 74 സങ്കീർത്തനം പ്രിയ റോബി ബ്രദർ ധ്യാനിക്കുന്നതായിരിക്കും. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 74. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നിച്ച് സങ്കീർത്തന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നാം ഒരുങ്ങുകയാണല്ലോ. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 74 അല്ല, ഇന്ന് 73 സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 28 വാക്യങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ സങ്കീർത്തനമാണ്. അതുകൊണ്ട് സമയ ദൈർഘ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തയിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും പ്രത്യാശയോടെയും 73 സങ്കീർത്തനം വാക്യം പ്രതി വാക്യമായിട്ട് വായിക്കാം. 73 സങ്കീർത്തനം. ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് തന്നെ നല്ലവനാകുന്നു നിശ്ചയം. എന്നാൽ എന്റെ കാലുകൾ ഏകദേശം ഒன்றി എന്റെ കാലടികൾ ഏറെക്കുറെ വഴുതിപ്പോയി. ദുഷ്ടന്മാരുടെ സൗഖ്യം കണ്ടിട്ട്
എനിക്ക് അഹങ്കാരികളോട് അസൂയ തോന്നി. അവയ്ക്ക് വേദനം തീർന്നു, വേഗം കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ മർത്യരെ പോലെ കഷ്ടത്തിലാകുന്നില്ല, മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. ആകയാൽ ഡംഭം അവർക്ക് വലയായിരിക്കുന്നു, ബലാത്കാരം വസ്ത്രം പോലെ അവരെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ കണ്ണുകൾ പുഷ്ടി കൊണ്ട് ഉന്തി നിൽക്കുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അവർ പരിഹസിച്ച ദുഷ്ടതയോടെ ഭീഷണി പറയുന്നു, ഉന്നതഭാവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ ഇതിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു, അവർ ധാരാളം വെള്ളം വലിച്ച് കുടിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാകുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ, അവർ നിത്യം സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ച് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചതും എൻ്റെ കൈകളെ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ കഴിയതും വ്യർത്ഥമത്രേ. ഞാൻ ഇടവിടാതെ ബാധിതനായിരുന്നു, ഉച്ചസ്തോറും ദണ്ഡിക്കപ്പെട്ടും ഇരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ ദ്രോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാനിത് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിരൂപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നി. ഒടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വമന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ അന്തം എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. നിശ്ചയമായി നീ അവരെ വഴുവഴുപ്പിൽ നിർത്തുന്നു, നീ അവരെ നാശത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നു. എത്ര ക്ഷണത്തിൽ അവർ ശൂന്യമായി പോയി, അവർ ഒഴിച്ചുകളാൽ അശേഷം മുടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഉണരുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നത്തെ പോലെ കർത്താവെ, നീ ഉണരുമ്പോൾ അവരുടെ രൂപത്തെ തുച്ഛീകരിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം വാക്കുകയും എന്റെ അന്തരത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടനും ഒന്നും അറിയാത്തവനുമായിരുന്നു, നിന്റെ മുമ്പിൽ മൃഗം പോലെയായിരുന്നു. എങ്കിലും നീ എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ആലോചനയിൽ നീ എന്നെ നടത്തും, പിന്നത്തതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈക്കൊള്ളും. എന്റെ മാംസവും ഹൃദയവും ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവം എന്നേക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പാറയും എന്റെ ഓഹരിയുമാവുന്നു. നിന്നോട് അകന്നിരിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകും, നിന്നെ വിട്ട് പരസ്പരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സംഹരിക്കും. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വായിക്കാം. എന്നാൽ ദൈവത്തോടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത്, എന്റെ സകല പ്രവർത്തികളെയും ഞാൻ യഹോവയെ 73-ാം സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് നാം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, സങ്കീർത്തനം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വികാരമാണ്. കാരണം ഓരോ സങ്കീർത്തനവും നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യാശയുടെയും ഒക്കെ പ്രതിരൂപമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ നാം വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക മാനസികമായ ഒരു അടുപ്പവും വികാരവും സങ്കീർത്തനങ്ങളോടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതികൂലങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ഇന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത് ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഗൗരവം കുറേ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത്. ഇത് ആഹാബ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ്. 50-ാം സങ്കീർത്തനവും 73-ാം സങ്കീർത്തനവും 83-ാം സങ്കീർത്തനം 73 മുതൽ 83 വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളും ആഹാബിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ആഹാബ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സാമിസ്റ്റാണ്, സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്ന ആളാണ്. നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സാഹിത്യകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായി വാക്കുകളിലൂടെ വരച്ചു കാണിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേക കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവരാണ്. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ആഹാബിനെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ആഹാബ് ഒരു പ്രോഫറ്റാണ്. ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ചില പ്രവാചക ശബ്ദം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതിലപ്പുറമായി ഈ ആഹാബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായ കഴിവ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഹാബ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയുമായി നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതിന് എതിരായി ഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ദൈവമേ എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇത് കാണുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ശക്തമായ ആലോചന നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ ഭക്തിയുടെ തീവ്രത കാരണം ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് വളരെ ശക്തമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വേദപുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യോബിൻ്റെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ, ദാവീദിൻ്റെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ, ഈ സങ്കീർത്തനവുമായി 73-ാം സങ്കീർത്തനവുമായി ചേർത്ത് വെക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യോനായുടെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഒക്കെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ച പല സന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ 73-ാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നിച്ചൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യമാവും. ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ പോളിസി എന്താണ്, ദൈവം എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കാണുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. 2, മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. 3, മനസ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച്. ഇതിന് ശേഷം ഒരു തിരിച്ചുവരവിൽ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും അവസാനം ഒരു ഡിക്ലറേഷനും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് ദൈവം നല്ലവനാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നല്ലവൻ, നിർമ്മല ഹൃദയം, മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ദൈവം നല്ലവനാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറു സൈഡിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ദുഷ്ടൻ, അങ്ങനെ അല്ലാത്തവൻ, അൺഗോഡ്ലി ആയുള്ളവൻ, ദൈവത്തെ അറിയാത്തവൻ, അവനൊക്കെ ദൈവം ശിക്ഷ കൊടുക്കും എന്നൊരു ചിന്തയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി വരും. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ദൈവം പറയുന്നത്, അവരെയും ദൈവം കരുതും. എന്തുകൊണ്ടാ? തിരിച്ചു വരും. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാനസാന്തരമാണ്. തൻ്റെ ജനം മുഴുവൻ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന, നമ്മളൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരായതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് നല്ലവനാണെന്നും അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ദൈവം ശിക്ഷ കൊടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിനപ്പുറമായി ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ലവനാണ്. അങ്ങനെ തെറ്റായി ജീവിക്കുന്നവർക്കും തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള ചില അവസരങ്ങൾ, വാതിലുകൾ ദൈവം തുറന്നിടുകയാണ്. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ 2-3 വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ മനസ്സ് നമുക്കറിയാം. അവിടെ പറയുന്നു, എൻ്റെ കാലുകൾ ഏകദേശം ഇടറി, കാലടികൾ വഴുതിപ്പോയി, എനിക്ക് അസൂയ തോന്നി. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുവാൻ എന്താ കാരണം? അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയിരിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെയും കൂടി ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്താ? നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വികാരമുണ്ടാകും. നമുക്ക് അത് ആത്മീയ രംഗത്തായിരുന്നാലും അല്ലാത്ത രംഗത്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ മനസ്സും ഒന്ന് ഇടറുകയാണ്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് ഒന്ന് ഇടറിപ്പോകും. കാര്യം എന്താ? അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദുഷ്ടൻ, അൺഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന് വേദനയില്ല, അവന് ആരോഗ്യമുണ്ട്, അവന് ബലമുണ്ട്, അവന് കഷ്ടതയില്ല, അവന് രോഗമില്ല. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശബ്ദത്തിനാണ് ലോകത്ത് വില. അവനെ അനുസരിക്കുന്നവന് അധികാരം അവൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്, സമൃദ്ധിയുണ്ട്, അവന് സമ്പത്തുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് അവനൊരു അഹങ്കാരവുമുണ്ട്. എന്താ അവൻ്റെ അഹങ്കാരം? ദൈവം എവിടെ? ഇതൊക്കെ ദൈവം കാണുന്നില്ലേ? നോക്കിക്കേ, സമീപകാല ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നാം എടുക്കുമ്പോഴും പലരും ചോദിച്ചില്ലേ ദൈവം എവിടെയെന്ന്? ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തോമസ് കുട്ടിച്ചാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, കന്യാസ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാത്ത ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കുമോ? ദൈവം എവിടെ? അവരുടെ കയ്യിൽ ശക്തിയുണ്ട്, പവറുണ്ട്, സകല സമൃദ്ധിയുമുണ്ട്. അഥവാ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മ മുഴുവൻ അവരുടെ കൈവശമുള്ളപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ വിളിച്ച നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു അസൂയ തോന്നത്തില്ലേ? എന്താ എനിക്കിങ്ങനെ? ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ കാണുന്നില്ല? നോക്കിക്കേ, 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ സങ്കടം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആഴം പറഞ്ഞിരിക്കുക. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിയോ? എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചതും എൻ്റെ കൈകളെ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ കഴുകിയതും. ഹൃദയശുദ്ധി എനിക്കുണ്ട്,
എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കുറ്റമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടാത്ത നന്മ ഈ ദുഷ്ടൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തകർന്നു പോകും അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ മനസ്സ് സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ കാലിടറിയെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആളിൻ്റെ ജീവിതം എന്താണ്? ആകെ ബാധിതനായിരിക്കുന്നു, രോഗബാധിതനായിരിക്കുന്നു, ദണ്ഡിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അടികൊണ്ട് അടിമപ്പെട്ടു പോയി, തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി. കാര്യം എന്താ? ഈ ദൈവം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ കാണുന്നില്ല. യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലേ? സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചില്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഇവിടെ കാണുകയാണ്. 15-16 വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ മാറ്റം കാണുന്നത്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ തലമുറയോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് തലമുറ ഈ ദൈവത്തെ അറിയാതെ മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദുഷ്ടൻ നന്മ അനുഭവിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന, ഈ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തന്ന എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ദാവീദ് 22-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പിതാക്കന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, അവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, ലജ്ജയ്ക്ക് കാരണമാക്കി തീർത്തതുമില്ല. എങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മെക്കുറിച്ച് ഇത് പറയണ്ടേ? അപ്പോൾ ഞാൻ തലമുറയുടെ ദ്രോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഒടുവിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഈ വലിയൊരു ചിന്തയുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോയത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് നോക്കി, ഞാൻ കൂട്ടായ്മക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു, ഞാൻ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടായി. എന്താ ബോധ്യം? ദുഷ്ടന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് താൽക്കാലികം, ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ തീർന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടേത് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. മറിച്ച് എനിക്ക് ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹം നിത്യമാണ്, അത് ഇടയ്ക്ക് തീർന്നു പോകുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ ഉറപ്പുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. ദൈവം ഉണരുമ്പോൾ അവൻ്റെ നഷ്ടപ്പെടും. ദൈവം ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുഷ്ടൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മ മുഴുവൻ അത് താൽക്കാലികമാണ്. അവന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല, പക്ഷേ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മ അവനെ തിരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടാണ് എന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയം വ്യസനിക്കുകയും 18 മുതൽ 20 വരെയും 27-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ ഹൃദയം വ്യസനിക്കുകയും എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ഒരു കുത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്, നാം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്, നാം ആരാധനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുത്തു കൊള്ളുമോ? ഒരു കുത്തു കൊള്ളാതെ പശ്ചാത്താപമില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ഞാനിത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു കുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുക, എനിക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ നന്മയല്ല വിഷയം, മറിച്ച് എന്താണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും എൻ്റെ വിഷയം? ജീവിതത്തിന് കുത്തുകൊണ്ടപ്പോൾ 23 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, അവൻ എൻ്റെ അടുക്കലിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ട നമുക്ക്? നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ, പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവൻ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. അവൻ എൻ്റെ വലങ്കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വീഴാതെ. നമ്മുടെ കാലുകൾ തളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ അവൻ്റെ കൈകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവൻ എൻ്റെ പാറയും ഓഹരിയുമാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പെന്താ നമുക്കുള്ളത്? സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തിരിച്ചറിയും, പക്ഷെ ഒരു കുത്തു കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. മാത്രമല്ല, മഹത്വത്തിലേക്ക് അവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അവൻ മഹത്വത്തിലേക്ക് കൈക്കൊള്ളും. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 28-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ തീരുമാനം അറിയിക്കുക. എന്താ?
എൻ്റെ കർത്താവിനെ എൻ്റെ സങ്കേതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും നടുവിൽ പോകുമ്പോൾ നാം ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നീ തകരരുത്, നീ തളരരുത്. ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നീ അവനെ സങ്കേതമാക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് മുഴുവൻ നിത്യമാണ്. മഹത്വത്തിലേക്ക് നിന്നെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നിന്നെ തരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എങ്ങോട്ടാണ്? ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്കാണോ? ഈ ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഇടയിലേക്കാണോ? ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക്, ദൈവസന്നിധിയിലേക്കാകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ നോക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളുവാനും നമ്മുടെ തീരുമാനം മാറ്റി ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും ദൈവം നമ്മെ ഇടയാക്കും. അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അമ്മയെ കേൾപ്പിച്ച സങ്കീർത്തനായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് നല്ലവനാകുന്നു നിശ്ചയം. ദൈവം ഇസ്രയേലിന്, നാം ഇസ്രയേലിൻ്റെ അവകാശം ലഭിച്ചവരാ. അപ്പോൾ നമുക്കവൻ നല്ലവനാ. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ യഹോവയായ കർത്താവിനെ എൻ്റെ സങ്കേതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സങ്കേതം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം. കേൾപ്പിച്ച സങ്കീർത്തനം, നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് അവൻ നല്ലവനാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുങ്ങാം. പ്രിയ പ്രസാദ് ബ്രദർ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് വിനയപ്പെടുത്താം. നമ്മുടെ ബാഹ്യ കണ്ണുകളെയൊക്കെ അടച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് തുറന്ന് അല്പസമയം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരാ, നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നവരാ. എന്നാൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രൈഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ല മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ എന്നെ ഇടയാക്കണമേ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ യാചിക്കാം. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഹൃദയം നുറങ്ങി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കൈകളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദാനിയേല് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ എന്നെ ഇടയാക്കണമേ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇടയാക്കണമേ. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമുക്കങ്ങേറമാക്കാം. അന്യതാ ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് അല്പസമയം വേറിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ കർത്താവെ എന്നെ ഇടയാക്കണമേ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. 2 or 3 പേർ ഒരുമനപ്പെട്ടവന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും അവരുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വരുന്നവനായ ഒരു കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടല്ലോ. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നല്ലൊരു സങ്കീർത്തനമാണല്ലോ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കണമേ, എന്നെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കണമേ, എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറായിട്ട് നിലനിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരുക്കിയല്ലോ, സഹായിച്ചല്ലോ. നല്ല നേതൃത്വം തന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം.
ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാനും ഈ പ്രയറിൽ കൂടെ നമുക്ക് ദൈവകൃപയാൽ ഇടയാക്കുന്നത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നടത്തിപ്പിന് ഇന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തക്ക പ്രതിഫലം ദൈവം കൊടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെ നമുക്ക് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റാം. നാം കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഹോളും പരിസരവും നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്ന ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എത്രയോ പേർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ലഭിക്കാത്ത നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്നല്ലോ. അതിൽ കൂടെ ആത്മീകമായിട്ട് ഉണരുവാൻ തക്കവണ്ണം വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് ഈ ഹോളിലും ഓൺലൈനിലുമായിട്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പലതരമായ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണല്ലോ നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഏതവസ്ഥയിലാണെന്ന് കർത്താവ് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുള്ളതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. വളരെ ചൂടിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ തുറന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ വേദനാജനകമായ കണ്ടീഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നല്ലോ. നമുക്ക് അവരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണല്ലോ. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കണമേ. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരായ എത്രയോ പേര് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. വളരെ വേദനാജനകമായ കണ്ടീഷൻ. നാളെ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു എംബാമിങ് നടക്കുക. പ്രിയ ബാബു ബ്രദർ നമ്മൾ നിന്ന് വിട്ട് കടന്നുപോയി. സൂസനും കുഞ്ഞുങ്ങളും വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. നാളത്തെ ശുശ്രൂഷയും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും വളരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ അവിടുന്ന് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങളുടെയും സിസ്റ്റർ ആശ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതായിരുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയദാസിയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അതിൽ പോയി സംബന്ധിക്കുവാനും സമാധാനത്തോടെ യാത്ര അയക്കുവാനും ഞങ്ങളെയും ദൈവം ഇടയാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ച നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുക. അങ്ങനെ ക്ഷണികമായ ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വലിയവനായ കർത്താവ് നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് നടത്തി. ഇന്നും ഈ ഹോളിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സഹായിച്ച വൻകൃപയോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ജോലിയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജോലി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാതെ പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മളെ നടത്തിയൊരു ദൈവം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണല്ലോ. ബിസിനസ്സിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ തലമുറകളെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. ദൂരത്തിലും ചാരത്തിലുമായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കുടുംബസ്ഥരായിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. നമുക്കെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ വേണ്ടതായ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തലമുറകളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. വലിയവനായ കർത്താവ് മതിയായ സാന്നിധ്യം കൊടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം ആയിരിക്കുന്ന വിവിധ സഭകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്തൃദാസന്മാരെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സുവിശേഷ വേലക്കാരെ ഓർക്കാം. സുവിശേഷ വേല സ്ഥലങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മിഷൻസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ദൈവം ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതകരമായിട്ട് അതിശയകരമായിട്ട് നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്തെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. പ്രതികൂലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഭാരത്തോടും വേദനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ദൈവം നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾക്കായിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, അവരെ പരിപാലിക്കുന്ന വഴികൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആവശ്യങ്ങൾ, ഭാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായ വയനാട് മിഷനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയ കൃഷ്ണനെ കുടുംബമായിട്ടും അതുപോലെ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തിയെന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, വലിയവനായ ദൈവം മുമ്പേ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് തന്നതോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുക. മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നവർ, നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചവർ എത്രയോ പേർ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു. കുടുംബമായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഏകാന്തതയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അവിടുന്ന് സാന്നിധ്യം അരുളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായ ദൈവമാ, മാറാത്ത കർത്താവായതിനാൽ സ്തോത്രം. അവൻ്റെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം യേശുവേ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് വചന ശുശ്രൂഷിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ നാടിൻ്റെ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പ്രവർത്തന മേഖലയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ, എത്രയോ പേര് നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടുന്ന് മാറാത്ത ദൈവമായതിനാൽ സ്തോത്രം. നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ. നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഭവനങ്ങളെയും ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ടീച്ചിങ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് യാത്രയിലായിരുന്നു, തിരികെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ അവിടെ ആയിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ബാവിച്ചാനും അമ്മാമയും ഒക്കെ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നല്ലോ. പ്രിയവർക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ സൗഖ്യവും സമാധാനവും കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയദാസൻ്റെയും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മരണമൊക്കെ വേദനാജനകമായിരുന്നു. ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമിടയാക്കിയതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ രോഗികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സൗഖ്യത്തിനും സമാധാനത്തോടും ജീവിക്കുന്നവരാ. ദൈവം നമ്മെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് മനസ്സും സാവകാശവും സമയവും കണ്ടെത്തേണ്ടവരാകുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗികളെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ടല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടിയ നമ്മുടെ കോശി ബ്രദർ, നമ്മുടെ ബേബിച്ചായൻ, നമ്മുടെ റെഞ്ചി ബ്രദർ, സെൻ ബ്രദർ, എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വലിയവനായ ദൈവം കൊടുത്ത വിടുതലിനായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റാം, സ്തോത്രം കരേറ്റാം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് നമ്മ ഏകാഗ്രതയോടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രിൻസിനെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പരിപൂർണമായ സൗഖ്യവും ശുശ്രൂഷയും ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സിബിയെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട്, പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാത്യു തോമസ് ബ്രദറിനെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൃപയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ജസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. പ്രിയ മകന് പൂർണ്ണമായ വിടുതലും സൗഖ്യവും ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവേ അവിടുന്ന് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
റെബിൻ്റെ ആൻറ്റിയെ നമുക്ക് ദൈവങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ കൃപ പകരണമേ. രാജു ഷാമുവേലിനെ നമുക്ക് ദൈവങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ വിടുതൽ അയക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന MS കുര്യനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവനും ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ആ കുടുംബത്തെയും കർത്താവെ അവിടുന്ന് കരുതിക്കൊള്ളണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജൻ ബ്രദർ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നല്ലോ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയാലെ ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ സംസാരിക്കുവാനൊക്കെ ഇടയാക്കി. സൗഖ്യത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നു, പരിപൂർണമായ സൗഖ്യത്തോടുകൂടെ ഈ പ്രദേശത്ത് കടന്നു വന്ന് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്നുവരെയും ദൈവം കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചെറുതും വലുതുമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, നമ്മുടെ കൊയറുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജോജി ബ്രദറിനെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയദാസന്റെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നല്ലോ. വളരെ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് എത്രയും നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം തരുന്നത് ഓർത്ത് കൊയറിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയദാസന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ. സ്തോത്രം ചെയ്യാം, സ്തുതിക്കാം. പ്രിയദാസന് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വീക്കിലി ഓഫ്, നേരത്തെയൊക്കെ ഫ്രൈഡേ വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു, സൺഡേ ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഫ്രൈഡേയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രേഖ മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു കർത്താവ്, ഹല്ലേലൂയ, ജീവിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നാം ഇന്നുവരെയും ദൈവസന്നിധിയിലാണല്ലോ കൊടുത്തത്. അവനാണല്ലോ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ ജോജി പറഞ്ഞ കുടുംബമായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. പ്രിയദാസന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ, ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താലന്തുകളെ എല്ലാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക തക്കവണ്ണം പ്രിയദാസനെ അതിനായിട്ട് കർത്താവെ ഒരുക്കണമേ. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കി കൊടുക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രിയദാസനെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വചനവുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിനോദ് ചാണ്ടി ബ്രദറിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ, പരിപാലിക്കുന്ന വഴികളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രിയദാസനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് പല ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്നിവിടെയാക്കുന്നത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വചനവുമായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. പ്രിയദാസനെ അതിനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ ബർത്ത്ഡേ, വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കൊണ്ടാടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിസില്ല, ഡോട്ടർ ഓഫ് സാബു, 24-ാം തീയതി പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഷ്ലി എബ്രഹാം ആൻഡ് ആഞ്ചലീന എബ്രഹാം 27-ാം തീയതി അവർ പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സുനിൽ ഡേവിഡ് 29-ാം തീയതി പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ജോർജി മൂത്തേടം 30-ാം തീയതി പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. കർത്താവ് അവരെ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ ദൈവം പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും കൃപകളാലും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുജിത്, ഈശോ ആൻഡ് നിഷി 27-ാം തീയതി പുതിയ ഒരു വർഷം കൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സെൻ ഐസക് ആൻഡ് സിമി 27-ാം തീയതി പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അഭിജിത്ത് ആൻഡ് സെനിമോൾ അവരും 30-ാം തീയതി പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഇന്നുവരെയും നടത്തിയവനായ ദൈവം ഇനിയും നടത്തുമെന്നുള്ളതായ വലിയ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് മൗനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാകാരുണ്യവാനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പരമപിതാവേ, നല്ല ശാന്തതയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ.
ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന നിമിഷം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും തിരുസാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുക. നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇന്നുവരെയും നിറച്ചല്ലോ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തക്ക സമയത്ത് മറുപടി നൽകുന്ന ദൈവമായതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. അടിയങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് നിന്റെ സന്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെയും ഇന്നുവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിച്ച ദൈവമായതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ വചനത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങട്ട് കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അതിനായിട്ട് ഏകാഗ്രമാക്കണമേ. പ്രിയ മകനെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ മകന്റെ നാവിനെ ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പൊതിയണമേ. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ദയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. പ്രിയരെ, ഹാലലുയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ആരാധനയുടെ സമയമാണല്ലോ. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ഹാലലുയ, ഹാലലുയ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ തക്കോളം വലിയവനായ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കി. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഹാലലുയ 8 മാസക്കാലം ഹാലലുയ നമ്മെ വിട്ടുപോകും. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഹാലലുയ ഒരു വർഷത്തിന്റെ 8 മാസം നമ്മളെ വിട്ടുപോയത്. ഹാലലുയ. ആരംഭത്തിൽ കണ്ട അനേകര് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഹാലലുയ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും മുറ്റവരുമൊക്കെയും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി. ഹാലലുയ. വേദനയുടെ ആഴങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നുപോയപ്പോൾ നമ്മെ നിലനിർത്തിയ ഒരു ദൈവം. ഹാലലുയ. ജീവിതമെന്ന ഹാലലുയ തോണി. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ആടി ഉലയുമ്പോൾ ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. കരം പിടിച്ച് നമ്മെ നിലനിർത്തിയ ഒരു ദൈവം. ഹാലലുയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിച്ചു. ഹാലലുയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനം നമ്മൾ പാടി. ആ ഗാനത്തിന്റെ ഈരടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. ഹാലലുയ. ആ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ ചിന്തകളും ഹാലലുയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാം. ഹാലലുയ. നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ ദൈവം ഹാലലുയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാം. ഹാലലുയ. നമ്മുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകൊണ്ട് അവനെ ഒന്ന് കാണാം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ആസാഫ് എഴുതപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ പ്രകാരം വായിച്ചു. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ദുഷ്ടന്മാരുടെ സൗഖ്യം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അഹങ്കാരികളോട് അസൂയ തോന്നി. അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു: എൻ്റെ ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറെ നല്ലത്. ഹാലലുയ. നിന്റെ സകല ഹാലലുയ, സ്തോത്രം, നന്മകളെയും വർണ്ണിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ യഹോവയായ കർത്താവിനെ എൻ്റെ സങ്കേതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. നമ്മെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ ഹാലലുയ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെയും ഒന്ന് വർണ്ണിക്കുവാനാണ്. ഹാലലുയ. ഈ അവസരം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ട. ഹാലലുയ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവെ അത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാട്ട് ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. നടത്തിയ ഒരു ദൈവം. ഹാലലുയ. വന്ന വഴികളിൽ ഹാലലുയ വീണു പോകാതെ വണ്ണം ഈ ദേശത്ത് വന്നപ്പോൾ ഹാലലുയ രോഗത്തിന്റെ കിടക്കയിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ വഴി നടത്തിയ ദൈവമേ, എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവമേ, ഹാലലുയ അങ്ങയെ സ്തുതിപ്പാൻ, അങ്ങയൊന്ന് വർണ്ണിപ്പാൻ, അങ്ങയൊന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരം ഹാലലുയ അത് നന്നായി വിനിയോഗിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ ഒരുക്കണമേ. പാട്ടുകാരന് പ്രകാരം പറയുന്നു: ഹാലലുയ. യഹോവ ഈരേ, ദാതാവാൻ ദൈവം, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഹാലലുയ. നിന്റെ സകല പ്രമാണങ്ങളും നിന്റെ സകല ഹാലലുയ, സ്തോത്രം, ഹാലലുയ നടത്തിപ്പുകളെയും വർണ്ണിക്കേണ്ടതിന് ഹാലലുയ എന്നെ നിർത്തുന്ന ദൈവമേ, ഹാലലുയ നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഹാലലുയ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യദായകനാണെന്ന് പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നു. ദൈവമേ, ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ദൈവമേ, തൻ അടിപ്പിണരാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഹാലലുയ. നാം ഒന്ന് നോക്കി ആ ക്രൂശിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കുക. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ഉടവുചാൽ കീറുന്നത് പോലെ അവന്റെ ദേഹം ഹാലലുയ, സ്തോത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി ഹാലലുയ, സ്തോത്രം അടിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഹാലലുയ. ആ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന രക്തത്തുള്ളികൾ ഹാലലുയ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ രക്തമല്ലേ. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. അത് നമ്മളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന രക്തമാണ്. ഹാലലുയ. പ്രിയരെ, ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ദൈവമേ, നമ്മൾ ഇവിടെ പാടുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പാട്ടിന്റെ മേന്മയല്ല ഹാലലുയ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവനെ ഒന്ന് ദർശിച്ചാണ്. ഹാലലുയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനം നമ്മളിപ്പോൾ പാടുവാൻ പോവുകയാണ്. യഹോവ ഈരേ, ദാതാവാൻ ദൈവം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം.
യഹോവയെ ദാതാവാം ദൈവം നീ മാത്രം മതി. സൗഖ്യദായകൻ ചേർന്ന് ഒരു ഗാനം കൂടി ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കാം. ദേവാദി ദേവസുധൻ ഹല്ലേലൂയ. പാരിൽ ഇതുപോൽ വേറെ ആരുണ്ട് നമുക്ക്? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിപ്പോൾ പാടി ആരാധിച്ചോളൂ. പാരിൽ ഇതുപോൽ വേറെ ആരുണ്ട് നമുക്ക്? നമ്മളിപ്പോൾ പാടിയതുപോലെ നീ മാത്രം, അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയം. അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ മറ്റൊരിടമില്ല. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്ന് പാടി ആരാധിക്കാം. ദേവാദി ദേവസുതൻ
ശാന്തമായിരിക്കും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തന്ന അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്നിവിടെ ആരംഭം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്. പലപ്പോഴും വേണ്ടതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിലാകുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. കർത്താവേ, എനിക്ക് നീ അല്ലാതെ ആരുമില്ല, എനിക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ വേറൊരിടമില്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും നിന്നോടാ. എൻ്റെ രണ്ടു വശവും തകർന്നു പോകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ, എനിക്ക് നീ അല്ലാതെ ആരുമില്ല കർത്താവേ. അത് ഇന്ന് ആദ്യം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും കേൾക്കുവാൻ, നമുക്ക് പാടുവാൻ, സങ്കീർത്തനോടെ കേൾക്കുവാൻ, എനിക്ക് ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് എനിക്കൊരുത്തനുണ്ട്, ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ഒരു പിതാവുണ്ട് എന്ന് കേൾപ്പിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. തുടർന്ന് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. പ്രിയ വിനോദ് ബ്രദർ ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഒരു കുടുംബമായി കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ചെയ്യാമെന്ന് വളരെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കുടുംബമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴ് നമ്മുടെ ജിനു എൻ്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ക്വയറിൽ നിന്ന് പാടുന്നായ പ്രിയ ജെയിംസ് വളരെയധികം പനിയുടെ അസ്വസ്ഥതയാൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. പ്രിയ ദേവദാസിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, എൽവി കുട്ടിച്ചാന് ബാബുച്ചാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രാജമൃതൻ്റെ വിഷയം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തല്ലോ. തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സജിയൊക്കെ നാട്ടിലായിരുന്നു. പ്രസാദ് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ. സഹോദരിയുടെ വേർപാടുണ്ടായി, പിന്നെ അദ്ദേഹം നാട്ടിലൊക്കെ പോയി. അവരൊക്കെ മടങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ തന്ന അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രത്യേകാൽ നാളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കുകയാണല്ലോ. അവർ ദൈവകൃപയോടെ പോയി പഠനമൊക്കെ നടത്തുവാൻ ദൈവരെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരസ്പരം പ്രാർത്ഥന ഓർക്കാം. പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കി തന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം വീണ്ടും ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ബേക്കുട്ടിച്ചാനോടും പ്രിയപ്പെട്ട ബാബുച്ചാനോടും നമ്മുടെ രാജേന്ദ്രനോടും പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് കുട്ടിച്ചാനോടുള്ള പ്രത്യേക സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. തോമസ് കുട്ടിച്ചാനെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു. പൗലോസ് കോരിന്ത്യർ സഭയ്ക്ക് അയക്കുന്ന പോലെ ഒരു നല്ല വന്ദന സ്വരത്തോടുകൂടെ ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ വന്ദനസ്വരം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കടന്നു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അത് ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
എങ്കിൽ തന്നെയും ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലുള്ള വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വിവിധങ്ങളായ ചെറിയ ചെറിയ ചുമതലകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗലാത്യർ എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം. ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം. അവിടെ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു: എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം എന്തിന്? എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം എന്തിന്? പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രൈഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറായി കടന്നു വരുവാൻ, കർത്താവെ നിന്നെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. നല്ല സങ്കീർത്തനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ. നിന്റെ മകനെ നീ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കർത്താവെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആരാധനയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ആരാധനയിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, നിന്റെ മക്കളെല്ലാവരെയും പാടുവാൻ നീ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പനിയുടെ അസ്വസ്ഥതയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ മകനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, കർത്താവെ, പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ പനിയെ മാറ്റിക്കൊടുത്തൊരു ദൈവം ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, നിന്റെ മകനെ ഒരു വിടുതലെ കൊടുത്തു എന്ന് കേൾക്കുവാൻ, ലഭിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജോജി ബ്രദറിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, കർത്താവെ, വന്ന സമയത്തെ ഓർത്തതുപോലെ കർത്താവെ, നിന്റെ മകനെ നീ ഇത്രത്തോളം ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, എത്ര നന്മകളാണ് നിന്റെ മകനെ ബലപ്പെടുത്തി. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവെ നിന്റെ മകനെ ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. തമ്പുരാനെ, നിന്റെ മകൻ്റെ വിഷയം നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തമ്പുരാനെ, നിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, കുടുംബമായി നീ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ കാത്ത് പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണേ. ഞങ്ങളുടെ രാജാനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിടുതലിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട ബേക്കുട്ടിച്ചാനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. ദൈവവചനം കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. കർത്താവെ, എന്നോട് ഇടപെടണമേ എന്നുള്ള വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണമേ. സകല നന്മകളാ നിറയ്ക്കണേ. സകലവും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ മാസം നാം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയ യാത്ര നടത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ആ യാത്രയിലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കണ്ടു, പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒരു വിടുതലിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെയും പുസ്തകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനം അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചത് കൊണ്ടുവരുന്ന സംഭവമാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ കൂടെ നാം കാണുന്നു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം ഉദ്ധരിച്ചു, ദൈവം വിടുവിച്ചു, ദൈവം വീണ്ടെടുത്തു. ആ പദ്ധതിയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കഴിഞ്ഞ മാസം ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനുമായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. 1 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള ശക്തിയുള്ള കരത്തിനെക്കുറിച്ചാണ്, കരത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച കാര്യങ്ങളെ നാം ധ്യാനിച്ചു. യഹോവയുടെ ശക്തിയുള്ള കരത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജ് മറഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു പേജ് മാറിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. എങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് നാം ശ്രമിച്ചു. പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ജനത്തെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു നേതാവിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ നേതാവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ സമയത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമത്തെക്കുറിച്ചും, നിയമത്തെ വകവെക്കാതെ ആ മാതാപിതാക്കളെടുത്ത വളരെ വലിയൊരു പ്രതിജ്ഞയും, ഒരു നിയമത്തെ ആ നിയമത്തെ ഒന്നും വകവെക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിലെ ആ മാതാപിതാക്കളെടുത്ത
വളരെ വലിയ ഒരു 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 എന്താ അവരുടെ ഒരു ബലത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. 1 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള കരത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് നാം കാണുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള കരം കൊണ്ട്, ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു ജനത മിസ്രൈമിൻ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് നാം കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതാണ് നാം കഴിഞ്ഞ മാസം പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത്. 19 മുതൽ 24 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവം ന്യായപ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ 19 മുതൽ 24 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി നാം ഇവിടെ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 25 മുതൽ 40 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ദൈവം കൂടെ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാനായിട്ടും ഒരു സാക്ഷ്യപെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒരു സമാഗമ കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുവാനുമൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് 25 മുതൽ 40 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി, ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം, 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി, ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു പോയി, ഒരു ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 430 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് 1-ാമത്തെ ആ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു നേതാവിനെ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നു. ആ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഭവം കാണുന്നുണ്ട്. നേതാവിൻ്റെ ജനനവും രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതമൊക്കെ ആ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ നേതാവ് തൻ്റെ ശ്രമം കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യുവാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആ അവിടെയൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ച് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ 40 വർഷക്കാലം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോശയെ, അവിടെ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ച ഒരു മോശയെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ വിടുവിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമായി ഇതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആരാധിക്കുവാനായി തൻ്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ള പദ്ധതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരധ്യായമാണ്. 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും 9 ബാധകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുമ്പോൾ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരുക്കത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവരെ ഇടപെടുത്തുവാണ്. ഒരു യാത്ര നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണമെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പെസഹായുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതുവരെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച്, ഇതുവരെ വേദന അനുഭവിച്ച ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് 12-ാമത്തെ അധ്യായം. 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ചെങ്കടലിന് ചുറ്റുമുള്ള മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ അവരെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചെങ്കടലിന്റെ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചെങ്കടലിന്റെ അനുഭവം അവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നുണ്ട്, ഫറവോന് ഒരു പുനർവിചിന്തനം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഇവരെ പറഞ്ഞയച്ചുവെങ്കിലും ഫറവോന് വീണ്ടും ഒരു പുനർവിചിന്തനം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഫറവോൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു, നാളെ മുതൽ ആര് ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കും? എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഫറവോൻ അവരെ വീണ്ടും പിടിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഫറവോൻ ഇവരെ വിടുവാനായിട്ട് ഉണ്ടായ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള കരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഫറവോൻ പറഞ്ഞാണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടിയല്ല ഫറവോൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ പറയുവാൻ പോലും ഫറവോന് സാധിച്ചില്ല. ഒരു ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഫറവോന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഫറവോൻ പറയാണ്, നീ നിന്റെ ജനത്തെയും കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഈ ഫറവോൻ അവരെ ഇറക്കി വിടുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയാണ്. പല ഫറവോന്മാരും ഒരു ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത സമയത്താണ്
എന്നെ നിങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിശാചാകുന്ന ഫറവോൻ ചിലപ്പോൾ ഗത്യന്തരമൊന്നുമില്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫറവോന് വീണ്ടും ഒരു പുനർവിചിന്തനം ഉണ്ടാകും. ഈ ഫറവോന് ജീവിതമാകുന്ന യാത്രയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകിലുള്ള ഫറവോന് ഒരു പുനർവിചിന്തനം ഉണ്ടാകും. അവൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും, അവര് ഇല്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന ഫറവോനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പുറകിൽ ഒരു വലിയ ഫറവോന്റെ സൈന്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരു വലിയ ഫറവോന്റെ സൈന്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആ പിശാചിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഫറവോൻ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തലയുയർത്തി മിസ്രൈമിൽ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ട് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു. ഇതാ പുറകിൽ ഒരു ഫറവോന്റെ സൈന്യം വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഭയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പിശാചാകുന്ന ഫറവോൻ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് രോഗമാകുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വേദനയുടെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഒരു ഫറവോൻ പിശാച് നമ്മുടെ പുറകെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെയ്തതുപോലെ ദൈവത്തോടെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ദൈവത്തോടെ ഒന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവരായി തീരേണ്ട ഒരു വലിയ ചുമതല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ ജനം നിലവിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിലവിളിച്ചത്. ഭയപ്പെട്ട് യഹോവയോട് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിലെ കടന്നു വരുന്ന പിശാചിന്റെ ഫറവോന്റെ അടിമത്തങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പെട്ട് പേടിച്ചോടിപ്പോകേണ്ടവരല്ല, നിലവിളിക്കുന്നവരായി ഞാനും നിങ്ങളും തീരണം. നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നിലവിളിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അവരുടെ ഗതികേടിന് മുമ്പിൽ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹാഗാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഹാഗാർ പറയും, എൻ്റെ ഗതികേടിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുഞ്ഞുമായി ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതികേടിന്റെ മുമ്പിലാണ്. ഈ ഗതികേടിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ ഗതികേടിന്റെ മുമ്പിലും ഇറങ്ങി വരുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട. ഇതാ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇവിടെ അവരുടെ ഗതികേടിന് മുമ്പിൽ ഭയപ്പെട്ട് യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കർത്താവായ ദൈവം യേശു നമ്മോട് പറയാണ്, ഭയപ്പെടാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. ഉയർപ്പിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ഉയർപ്പിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ തമ്പുരാൻ പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. 365 ദിവസവും നമ്മോട് പറയാണ്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ നിലവിളിച്ചോ, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഇതാ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇവിടെ നിന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അവരോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് മോശ ജനത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭയപ്പെടേണ്ട. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മോശ ജനത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്തു ചെയ്യണം? ഉറച്ചു നിൽക്കുവേൻ. യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവേൻ. ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള മിസ്രൈമിനെ ഇനി ഒരു നാളും കാണുകയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹോവ മോശ ജനത്തോട് പറയാണ്, നീ ഭയപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഉറച്ചു നിൽക്കേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ട് ഇന്ന് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഭയത്തോടുകൂടി നിലവിളിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഒരു മോശയെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ? നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? ഒരു മോശയായി തീരുവാൻ തമ്പുരാൻ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ? നിന്റെ ഏത് പ്രതികൂലമാട്ടെ, നീ ഭയപ്പെടുന്ന ഭയപ്പാടിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഉറച്ചു നിൽക്കേ. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു പുതിയ വഴി നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരുമെന്ന് മോശയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പറയുവാനായിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ശക്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാമോ? കർത്താവെ, ഞാനൊരു മോശയെ പോലെ ആകും. എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
അവർ നാളെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരുടെ അരികിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും, ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ഉറച്ചു നിൽക്കെ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ? കർത്താവേ, എന്നെ ഒരു മോശ പോലെ ആക്കി തീർക്കണമെന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാം അടഞ്ഞു. ഇതാ തമ്പുരാൻ ഒരു പുതിയ വഴി ഇവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ യഹോവ മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, നീ എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്തേ? നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത്? നീ മുന്നോട്ട് പോക. എന്റെ തമ്പുരാൻ പറയുന്നത്, നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത്? നീ ഇറങ്ങി, നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടവൻ ഞാനാണ്. നിന്റെ വേദന കണ്ട് നീ പറയാതെ നിന്നെ ആ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത്, ഈ ജനത്തെ വിടുവിച്ചത് ഞാനാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, നീ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യഹോവയെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടെയാണ് നാം ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുപോയത്. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിടുതൽ ലഭിച്ച ജനം ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു മാറയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആ ജനം കടന്നു വരുന്നു. 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, എലീമിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, കഴിക്കാന് ഈന്തപ്പഴമുണ്ട്. പക്ഷെ ജനം പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ മിസ്രൈമിലെ ഇറച്ചിക്കലത്തിന്റെ അരികിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. എത്ര കാലമായി ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ട്, ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് 3 മാസമായിട്ടില്ല. ഇന്നേ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ എത്ര നാളായി ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ട്. വെള്ളമുണ്ട്, നല്ല വിറ്റാമിനുള്ള ഈന്തപ്പഴമുണ്ട്. പക്ഷെ ജനം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി വേണം. എങ്കിലും ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, മോശയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യഹോവയെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടെ മന്ന കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 17-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ രഫീദീമിന്റെ അവിടെ എത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമാണുള്ളത്. രഫീദീമിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതുവരെ നടത്തിയ മോശയെ കല്ലെറിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നടത്തി പരിപാലിച്ച് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ നേതാവിനെ കല്ലെറിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ജനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കല്ലെറിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്? അവർക്ക് കുടിക്കുവാൻ വെള്ളമില്ല. രഫീദീമിലെത്തിയപ്പോൾ കുടിക്കുവാൻ, ദാഹിച്ചപ്പോൾ കുടിക്കുവാൻ വെള്ളമില്ലാഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുവരെ നടത്തിയ വഴികളെയൊക്കെ മറന്നിട്ട് തന്റെ നേതാവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ജേണി ഒന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈജിപ്തിലെ ആ അടിമത്തത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരുന്ന ജനം അവിടെ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ച് ചെങ്കടലിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു. ചെങ്കടലിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നടന്നപ്പോഴും അവിടെയും പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അതിനുശേഷം മാറയുടെ അനുഭവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു. അതിനുശേഷം എലീമിന്റെ അനുഭവം കടന്നു വന്നു. അതിനുശേഷം രഫീദീമിലെ അനുഭവം കടന്നു വന്നു. രഫീദീമിൽ നാം വേറെ ഒന്നുകൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെയും അമാലക് എന്ന് പറയുന്ന ശത്രുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇവർ കടന്നു പോയത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇവർ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ അവരൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണത്തില്ല ഇത്രയും ദിവസം, ഇത്രയും മാസമൊക്കെ എടുക്കും, ഞങ്ങളെ ഈ കനാനിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തും, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് അവരാഗ്രഹിച്ചു കാണും. പക്ഷേ മാസങ്ങൾ കടന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആ ശുഷ്കാന്തിയൊക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞുപോയി. മാസങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ശുഷ്കാന്തിയൊക്കെ കുറഞ്ഞുപോയി. പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഭംഗം വന്നു, ക്ഷീണിച്ചു പോയി, നടക്കുവാന് തളർന്നു പോകുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തി. ആ അനുഭവത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് പിറുപിറുക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അറിയാതെ പിറുപിറുക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇതുവരെ സ്തോത്രത്തിന്റെ അനുഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ പിറുപിറുപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തി. ഇറച്ചി കലങ്ങളെ ഓർക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കനാലിലെത്തുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചെങ്കിലേ ഇന്നിതാ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഓരോ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഉത്സവത്തോടുകൂടി, വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ക്ഷീണിതനായി, തളർന്നുപോയി,
മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് അവസ്ഥയില്ലാതായി. മുന്നോട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭാരങ്ങളാണല്ലോ. മരുഭൂമിയിലെ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ആകപ്പാടെ വീണ്ടും തളർന്നു പോവുകയാണ്. പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തുടങ്ങി. അവസാനം പറയുന്നു, അവിടെ ശവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് വരെ ചോദിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കേട്ടു. അത് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 73-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അത് തന്നെ. അവിടെ നാം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആസാഫ് പറയുന്നുണ്ട്, ദുഷ്ടന്മാരുടെ സൗഖ്യം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അഹങ്കാരികളോട് അസൂയ തോന്നി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദുഷ്ടന്മാരുടെ സൗഖ്യം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അഹങ്കാരികളോട് അസൂയ തോന്നി. അവർക്ക് വേദനയൊന്നും ഒട്ടുമില്ലല്ലോ. അവരുടെ ദേഹം തടിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് ഉരുണ്ടിരിക്കുകയും കൂടെയാണ്. അത്രമാത്രം പുഷ്ടിയോടുകൂടെയാണ് അവരായിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ നല്ല പുഷ്ടിയോടുകൂടെ ഉന്തി നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ സംസാരമൊക്കെ ഒരു ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള സംസാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവരെ നീ ആകാശത്തോളം ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവര് തൊടുന്നതൊക്കെ സക്സസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോട് പറഞ്ഞാണ്, ഒരു പ്രെയറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നാളെ എക്സിറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, എന്താ വെച്ചാ ഇങ്ങനെ എക്സിറ്റ് ആയത്? ഇതേ സംഭവം പറഞ്ഞു, മോനെ, ഞാൻ ഈ ദൈവത്തോട് അടുക്കും തോറും ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലമല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലമല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ ദൈവത്തോട് എന്തൊക്കെ അടുത്തു വരുമ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് ഞാൻ അറിയാത്ത പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നാളത്തേക്കൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പോവുക. ഞാനൊന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് പോവുക. എന്നിട്ട് ആള് പറഞ്ഞു, ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൈയടിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അവരുടെ ആ സമയത്തെ മുഖമുണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ ഭക്തിയുടെ മുഖമാണ്. പക്ഷെ 4 മണിയാകുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖമൊക്കെ മാറും. 7 മണിയാകുമ്പോൾ ആ മുഖം വീണ്ടും മാറും. അത് രാത്രിയിലാവുമ്പോൾ ആ മുഖത്തിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഒത്തിരിയാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വിനോദേ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഈ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അറിയാത്ത പ്രതികൂലങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനം പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതാണ്. മോശ പറഞ്ഞത്, ദൈവം പറഞ്ഞതൊക്കെ കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതാണ്. ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ ചെങ്കടൽ കടന്നു വന്നു. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ മാറ വന്നു. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ എമീലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതെൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതാനുഭവമാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച നാളിലെ സന്തോഷം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. പക്ഷെ ആ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പടി പോലും മാറിപ്പോകുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയായി തീരരുത്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ അമേലേക്കുമായി 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അഹരോനും ഹൂരും മോശയും കൂടെ മലയുടെ മേളിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മോശ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ താഴ്വാരത്തിൽ യുദ്ധം നടത്തി ഇസ്രായേൽ ജനം ജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവോടെ എൻ്റെ ആത്മാവും എൻ്റെ ശബ്ദവും ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നിന്റെ ഏത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലും നീ കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നീയും ദൈവമായിട്ടുള്ള വലിയ ബന്ധത്തിലായിത്തീരുവാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ജഡമാകുന്ന അമേലേക്ക് നമ്മെ യുദ്ധത്തിൽ കൂടെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ തോക്കുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരണം. മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മോശയ്ക്കും ക്ഷീണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഈ അഹരോനും ഹൂരും ചെയ്തത് ഞാനും നിങ്ങളും അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല്, മോശയുടെ കരത്തോട് അവരുടെ കരമൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. അതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ കരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവന് ക്ഷീണം വന്നപ്പോൾ അവന്റെ കരത്തോടെ അവന്റെ കൂട്ടു സഹോദരന്മാർ കരം ചേർത്ത് പിടിച്ചു, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.
എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കരം ഉയർത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൂട്ടു സഹോദരന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ, കൂട്ടു സഹോദരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവന് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ, അവന്റെ കരത്തോട് നിന്റെ കരം ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട വലിയ ചുമതല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അവന്റെ കരത്തോട്, കർത്താവേ എന്റെ കരം ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവന് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയായിത്തീരുമോ? ഈ അഹരോനും ഹൂരും അപ്രകാരം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനതയ്ക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും അപ്രകാരമായിരിക്കണം. 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അമ്മായപ്പനായ ഇത്രോയുടെ എൻട്രിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം അതാണ് കാണുന്നത്. 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ 3-ാം മാസത്തിന്റെ അതേ ദിവസം അവർ സീനായി മരുഭൂമിയിലെത്തി. അവരുടെ ഈ യാത്ര തൽക്കാലത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക. അവിടെ സീനായി മരുഭൂമിയിൽ എത്തുമ്പോൾ 3 മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ ഇറച്ചിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് 3 മാസത്തെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇന്നിവരെ സീനായി മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ 3 മാസം അതേ ദിവസം തന്നെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ 3 മാസം ഇവരെ തമ്പുരാൻ നടത്തി പരിപാലിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് പരാജയത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് പരാജയത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. എല്ലായിടത്തും പിറുപിറുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പിറുപിറുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനമായി വിടുതൽ ലഭിച്ചവരാണ്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം നടത്തിയ ഈ 3 മാസത്തിനിടയിൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ കണ്ടതാണ്. മിസ്രൈമിലെ ദൈവം നടത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള കരത്തിന്റെ വ്യാപാരം അനുഭവിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ ഈ 19-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടതായ ഒരു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. 19 മുതൽ 24 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഈ പരാജയപ്പെട്ട ജനത്തിന് ദൈവം ഒരു പുതിയ ഗൈഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു പുതിയ ഗൈഡിൽ, ഗൈഡ് പോലത്തെ ഒരു പുതിയ ഗൈഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ന്യായപ്രമാണം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ന്യായപ്രമാണത്തെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നാം ആ ന്യായപ്രമാണം കാണുന്നത്. 10 കൽപ്പനകൾ നമുക്കറിയാം. അതിലെ ആദ്യത്തെ 4 കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തോട് ഉള്ള അനുഭവത്തിലാണ് ആ കൽപ്പനകൾ ഉള്ളത്. അതിനുശേഷമുള്ള കൽപ്പനകൾ 6 കൽപ്പനകൾ മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. 21 മുതൽ 24 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ അവിടെ മോറൽ ലൈഫും സോഷ്യൽ ലൈഫും അവൻ വസ്തുവകകൾ എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കണം, അതെങ്ങനെ പലർക്കും കൊടുക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് വിശദമായിട്ട് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഗലാത്യ ലേഖനം നാം വായിച്ചു 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യം. എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം എന്തിന്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 10 കൽപ്പനകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൂടെ ദൈവം തന്നത്, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കൊടുത്തത്, നമുക്ക് തന്നത് 10 കൽപ്പനകളാണ്. ഈ 10 കൽപ്പനകളെ നമ്മളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. 1-ാമത്തെ കൽപ്പന, ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത്. 20-ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചാൽ 1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും. ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കരുത്. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുത്. ശബ്ബത്ത് നാളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഓർക്കുക. ഇതാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, അതായത് ഒരു ധാർമ്മികമായ ബന്ധം, ധാർമ്മികമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഈ കൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ 4 കൽപ്പനകൾ ഒരിക്കലും മാറുന്നതല്ല, അത് നിലനിൽക്കുന്ന കൽപ്പനകളാണ്. താഴോട്ട് 5-ാമത്തെ കൽപ്പനയെ കാണുന്നു, നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക. 6-ാമത്തേത് കുല ചെയ്യരുത്. 7-ാമത്തേത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്. 8 മോഷ്ടിക്കരുത്. 9 കൂട്ടുകാരന് നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്. 10 കൂട്ടുകാരൻ്റെ യാതൊന്നും മോഹിക്കരുത്. ഇതാണ് നാം കൽപ്പനയിൽ കൂടെ കാണുന്നത്. ഓരോ രാഷ്ട്രവും അവരൊക്കെ ഓരോ കൽപ്പനകളുണ്ട്. ഈ മോശയുടെ ഈ ന്യായപ്രമാണം, ദൈവം കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആ ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനും അതിൻ്റെതായ കൽപ്പനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഓരോ ലോയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹെമ്രൂവി എന്ന് പറയുന്ന
ബാബിലോണിലെ ഒരു 6ാമത്തെ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. BC 1754 ഈ മോശയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു ന്യായകൽപ്പന ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 282 നിയമനങ്ങളുള്ളത്. 282 ലോ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോ ജനത്തെ ആകപ്പാടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ്, കാലിന് പകരം കാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോയായിരുന്നു. അതായത് ഒരു പിതാവ് മകനെ, മകൻ പിതാവിനെ അടിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോയിലുണ്ടായിരുന്നു മകൻ്റെ വലത് കരം അറുത്ത് കളയണം. ഏത് കരം കൊണ്ട് പിതാവിനെ അടിച്ചു ആ കരം കൊണ്ട് മകൻ്റെ കരം അറുത്ത് കളയണമെന്ന് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു മനുഷ്യൻ പീഡിപ്പിക്കുകയോ വല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവക്ക് 10 ശേക്കൽ ധനം കൊടുക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിച്ച മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ കൊല്ലണമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദൈവം കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു ലോയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അത് BC 1754 കാലഘട്ടത്തിലെ ബാബിലോണിലെ 6ാമത്തെ രാജാവായാണ് ആ ലോ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ രാജ്യം ഇതിൻ പ്രകാരം, എല്ലാ മതങ്ങളും ഇതിൻ പ്രകാരമൊക്കെ ലോകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യമായി ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ന്യായപ്രമാണം, ആ ന്യായപ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും പുതിയ ലോകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 19-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ന്യായപ്രമാണം എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7 മുതൽ 11 വരെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളാം. അവിടെ പറയുന്നു, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളതാണ്, പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസമാണ്, അതൊരു വലിയ വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റുന്നവൻ തന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല അത് ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന, അതായത് ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞവനെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന പ്രമാണമാകുന്നു. അത് നേരുള്ളതാണ്, നേരുള്ളവൻ തന്നതൊക്കെ നേരുള്ളതാണ്. അത് ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അത് നിർമ്മലമാണ്, അത് കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അത് സത്യമാണ്, അത് വളരെ മധുരമുള്ളതാണ്, അത് പ്രമാണിക്കുന്ന ഏവരും ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ന്യായപ്രമാണം പ്രമാണിക്കുന്ന ഏവനും ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പ്രമാണത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവന് ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ പ്രമാണം നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹം ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തലമുറ ഈ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ഈ പ്രമാണം, ന്യായപ്രമാണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഈ ന്യായപ്രമാണം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നവരായി തീരണം. റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു. റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാം വാക്യം, ആകയാൽ ന്യായപ്രമാണം വിശുദ്ധം, കൽപ്പനയും വിശുദ്ധം, ന്യായവും നല്ലത് തന്നെ. അതായത് ന്യായപ്രമാണം വിശുദ്ധമാണെന്നും കൽപ്പന വിശുദ്ധമാണെന്നും റോമാലേഖനത്തിൽ കൂടെ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ന്യായപ്രമാണം ആത്മീയം എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആത്മീയമാണ്. ഒന്ന് വായിച്ചാൽ 7-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ വാക്യം. അതായത് ഈ ന്യായപ്രമാണം ആത്മീയമായ ന്യായപ്രമാണമാണ്. ഇതിലെ ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ്. ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ നമ്മെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഗലാത്യലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം. ഗലാത്യലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശിശുപാലകനായി ഭവിച്ചു. സഹിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിലെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. അവിടെ അതായത് ഒരു ശിശുപാലകനായി, ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണം. നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നടത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രിസ്തു നമുക്കൊരു ശിശുപാലകനായി അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ആകയാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മെ അടുത്തു വരുവാനായി നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശിശുപാലകനാണ്, ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു ശിശുപാലകനായി ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. ന്യായപ്രമാണം അവസാനിച്ചു, ന്യായപ്രമാണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൂടെ പലതും അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് എത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മെ അതിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിക്കുവാനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നത്. ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലബോറട്ടറിയാണ്, ഒരു ലാബാണ്. ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാബാണ്. ഈ ലാബിലാണ് രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും, ഇത് തന്നിട്ട് പറയും നമ്മൾ ലാബിലേക്ക് പോയി ഇന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തും. ലാബാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ന്യായപ്രമാണമാണ് എൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവ് തന്നത് ന്യായപ്രമാണമാണ്. ന്യായപ്രമാണം ഒരു ലാബ് പോലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പാപത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ന്യായപ്രമാണം. നാം മോഹിക്കരുതേ എന്ന് ന്യായപ്രമാണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യായപ്രമാണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മോഹിക്കരുതേ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് മോഹം പാപമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞത്. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ചിന്ത വന്നത്, മോഹം പാപമാണെങ്കിൽ ഈ മോഹമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. അപ്പോഴാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് നടന്നു പോകുന്നു, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മോഹമില്ലാത്തവനെ കാട്ടിത്തന്നത് ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൂടെയാണ്. ഈ ന്യായപ്രമാണം ലാബിൽ പോയി നമ്മുടെ രോഗം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാബുകാർ നമുക്ക് മരുന്ന് തരുമോ? നമുക്ക് മരുന്ന് തരത്തില്ല. മരുന്ന് തരണമെങ്കിൽ, മരുന്ന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, മെഡിസിൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം ആ റിപ്പോർട്ടുമായി ഡോക്ടറിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകണം. ന്യായപ്രമാണം നിന്റെ പാപത്തെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി തരും. ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ പാപത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. പക്ഷെ നിനക്ക് ശുദ്ധി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, നിനക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിഹാരം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. പരിഹാരം തരുവാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല. പരിഹാരം തരുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു തരുമെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ മേളിൽ പരിഹാരം തരുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ന്യായപ്രമാണം നമുക്കൊരു ലാബ് പോലെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുവല്ലോ. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഇത്ര കുഴപ്പം പിടിച്ച ന്യായപ്രമാണം എന്തിനാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത്? നീതിയുടെ നിലവാരത്തിൽ നമ്മെ എത്തിക്കുവാനാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നീതിയുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ ആ നിലവാരത്തിൽ എന്നെ നിങ്ങളെ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ വിശുദ്ധനാണ്. ആ വിശുദ്ധിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധനാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയോട് എനിക്ക് ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ അവന്റെ വിശുദ്ധിയിലെത്തുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദൈവം വിശുദ്ധനാണ്. ഞാൻ വിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധിയുള്ളവനാക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയോട് ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നീതിയുടെ നിലവാരത്തിൽ നമ്മെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ന്യായപ്രമാണം. ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ പാപത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. എക്സലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മളൊക്കെ പല ഫോർമുലകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ഫോർമുല ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഫനോ ഒന്നും വന്നില്ല എങ്കിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല. ഫോർമുലയോട് പറയാമോ, ഇവിടെ ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാം ഇട്ട് തന്നല്ലോ, ഒരു കോമ മാത്രമല്ല ഇടാഞ്ഞുള്ളൂ, എനിക്ക് റിസൾട്ട് വന്നില്ലല്ലോ. അതിലും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പം ഡൂകാരോട് പറയുകയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ തോമസ് കുട്ടിച്ചാനെ വിളിക്കുകയാണ്. തോമസ് കുട്ടിച്ചാൻ്റെ നമ്പറെല്ലാം ഡയൽ ചെയ്തു. അവസാനത്തെ നമ്പർ ഞാൻ വേറൊരു നമ്പറാണ് ഡയൽ ചെയ്ത്. അവരോട് പറയാം, ബാക്കി 6 നമ്പരും കറക്റ്റാണല്ലോ, എനിക്ക് തോമസ് കുട്ടിച്ചാനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ന്യായപ്രമാണം. ആ ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത്, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി.
ഈ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ കൂടെ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പുറകെ പോയി, പക്ഷേ ഒരുത്തൻ പോലും ജയിച്ചില്ല. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങളെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ക്രിസ്തു നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട്, ഈ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി തീരുവാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കാണിച്ചു തരുമെങ്കിലും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഇതിന് പരിഹാരം തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖം നോക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിക്ക് തുല്യമാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും എത്ര സമയം നിന്ന് കാണും? ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അത്ര നിന്ന് കാണത്തില്ല. ഈ കണ്ണാടി നമ്മളോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇന്ന് നിന്നപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം, മുടി ചീകിയപ്പം മുടി ശരിയായിട്ടില്ല. ഷാൾ ഇട്ടപ്പം പറഞ്ഞു ആ ചുടിദാറിന് പറ്റുന്ന ഷാളല്ലല്ലോ. സാരി ഉടുത്തപ്പം കണ്ണാടി നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഈ സാരി ചേരുന്നില്ലല്ലോ. നാം കണ്ണാടിയെ നോക്കിയപ്പം കണ്ണാടി നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഡൈ അടിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും അടിച്ചില്ലല്ലോ. കണ്ണാടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് പറയത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ണാടി കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയത്തേ ഉള്ളൂ. കണ്ണാടി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നാം പോയി വീണ്ടും ഒന്ന് റെഡിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം കണ്ണാടി മറ്റൊരു കുറ്റം പറയും. ഇങ്ങനെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പുറകെ കുറ്റങ്ങൾ, കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് കണ്ണാടി എന്ന പോലെ തന്നെ ന്യായപ്രമാണം ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. നിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം നിന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ന്യായപ്രമാണം, ഒരു പ്രമാണമാണ് ന്യായപ്രമാണം. നിന്റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മാത്രം കാണിച്ചു തരുന്നു. എൻ്റെ മുടിയൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല, കണ്ണാടി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് മുടി ശരിയാക്കാനായിട്ട് ചെല്ലവൻ്റെ അടുക്ക് ചെല്ലും. ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ലേഡീസ് സലൂണിൽ പോവും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെല്ലാം ശരിയാക്കി കൊടുക്കും. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി വെട്ടാനായിട്ട് അവിടെ പോകും. അപ്പം മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മെ വീണ്ടും സുന്ദരനാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവുകൾ കാണിച്ചു തരുമെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിനക്കൊരു കുറവുമില്ലാത്തവനാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ന്യായപ്രമാണം നിന്റെ കുറവുകൾ നിനക്ക് കാണിക്കുമെങ്കിൽ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന, നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന, നിന്നെ പൂർണ്ണനാക്കുന്ന, നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, നിന്നെ വിശുദ്ധനാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നീ ചെല്ലണം. ഈ ദൈവം മാറാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ ദൈവം മാത്രം മതി, ഈ ദൈവം മാത്രം മതി. ഞാൻ ചെങ്കടലിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ പ്രതികൂലമായിരുന്നു, മാറയിൽ പ്രതികൂലമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ എനിക്ക് പ്രതികൂലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറയും, നീ മാത്രം മതി. എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൂടെ എൻ്റെ തെറ്റുകളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ദൈവമേ, നീ മാത്രം മതി. ഞാൻ നിന്നോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളൊന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ? കർത്താവേ, നീ മാത്രം മതി എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുവെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ നമുക്ക് വിടുതൽ തരുന്ന, നമ്മെ ചേർത്തണയ്ക്കുന്ന, നമുക്ക് നല്ല വഴികളെ കാണിച്ചു തരുന്ന, ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. കൽപ്പിച്ച ദൈവീയ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവവചനം സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ കുടുംബമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ന്യായപ്രമാണത്തിന് മുമ്പിൽ നാം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറവുകളെ പരിഹരിപ്പാൻ ഒരു തമ്പുരാൻ നമുക്കുണ്ട്. ആ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ വിനയപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് പ്രയറിനായി സിമി സഹോദരി മുമ്പോട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തലകളെ വണക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ദൈവമേ, ഒരു ഞായറാഴ്ച കൂടി കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയറായിട്ട് കടന്നു വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലുടനീളം വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്ന, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ഇന്ന് പല
ഡ്യൂട്ടീസ് വളരെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്ത എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൊയറിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധനയിൽ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ നയിച്ച എല്ലാവരെയും കൃപയുടെ മറവിൽ മറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവേ, ദൈവമേ, വചനം ധ്യാനിച്ച് വ്യക്തിയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൈവമേ, നിന്റെ കൃപയുടെ മറവിൽ മറയ്ക്കണമേ. ദൈവമേ, വിനോദ് ബ്രദറിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൈവമേ, നിന്റെ മകനിൽ കൂടി ന്യായപ്രമാണം എന്താണെന്നും ന്യായപ്രമാണം പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നും അത് ഞങ്ങളെ പാപത്തിൻ്റെ ബോധം ഞങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതാണെന്നും കർത്താവ് അതിനൊരു പരിഹാരത്തിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ദൈവമേ, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ പതറിപ്പോകാതെ ദൈവമേ നിന്നോട് നിലവിളിക്കണമെന്നുള്ള ദൂത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നതോർത്ത് ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ദൈവമേ, അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കാലം കൃപയുടെ മറവിൽ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥാനത്തേക്കും ദൈവമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്കും എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൻ്റെ പല വഴികളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ, ദൂതന്മാരുടെ കാവലിൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കരുതണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബേക്കുട്ടിച്ചായനെയും ദൈവമേ ബൗച്ചാനെയും രാജനങ്കളിനെയും തോമസ് ഊട്ടിച്ചായനെയും ഒക്കെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ. പ്രത്യേകിച്ച് രാജനങ്കളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സൗഖ്യത്തോടെ നിന്റെ മകൻ തിരികെ വരാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമേ. മധ്യസ്ഥ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. അടുത്ത ആഴ്ച കൂടി വരുവോളം നിന്റെ കൃപയുടെ മറവിൽ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കണമേ. എല്ലാവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധരുടെ സംസർഗവും കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവിക വചനത്തിൻ്റെ മേലും വചനം സൂക്ഷിച്ച അങ്ങയുടെ ശ്രേഷ്ഠദാസിൻ്റെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മടക്ക യാത്രയിലും ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൂടി വരവരെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നിന്റെ കൃപയുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ, വേഗം വരണമേ. കടന്നു